Salami ya zakir jodoh Salami ya zakir jodoh مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام أسأل الله الرحمن رحمة هذا الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام أسأل الله الرحمن رحمة الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر فيها نسأل الله الرحمن رحمة الدوام بجاه رسول الله نسأل الله الرحمن رمضان شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة وعند واسمك أنت شفيعنا وأنت ذنوبتنا يا رمضان مرحبا شهر الصيام مرحبا رمضان مرحبا شهر الصيام أسأل الله رحمة أبدا عليك صلوات الله وسلام تمام وعلى آله وصحبه على أيام يا رمضان شهر الصيام أبدا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله رحمة الدوام. آمين آمين. صالح.
فتل روحي سيدنا حضرة شفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه المهاجرين والأنصار وحجر الله الموفق الطيب محمد بن علي بالي عبد الرحمن حسكاف وذكر رحمه الله وبارك له وبارك مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد ولا حبيب نوصل الحمشي نوصل الحمشي جابر بن فتح بن حمد البدر وحماس بن محمد بن زين الحمشي ووصل إليه ونطب الحمد الله بن حمد صلى الله عليه وسلم المدينة وقوم وقال سقف وهو كان مسكر وهو رحمه الله وبارك فزيد محمد بن علي بن الحسين وعلي بن جحر بن القصر بن حمد بن حمد بن حمد الحبيب أبو بكر وحمد زكا وزكا بكر وسن زكا ولا هو سوى زكا وحمد زكا والحبيب أحمد يا بن أبو بكر العدوس وحمد بن عبد الله بن أحمد وزكا عبد بن العدروس وأوصلهم وفرما تزمنا لما خصوصا إلى شيخ محمد أرشد البنجري وشيخ محمد زين عبد الله البنجري وشيخ محمد زين عبد الكريم المدني وأوصلهم وفرهم تزمنا لما خاصة خوارتنا ولكم وعماتنا وعمات المسلمين أمانة وشيخهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ونفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة نهدي لهم ثواب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمد التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك كتاب الله وسنة رسول الله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسرقوا يا أهل الطرق ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل السر أما بعد. والمصنف الحبيب أحمد بن زين الهمشي رضي الله عنه رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita lagi, menghadirkan kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan berkat kita hadir istiqamah di majelis bulanan ini, Allah panjangkan terus umur kita. Allah sehatkan badan kita dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mudah-mudahan diberikan kebaikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat dan tetangga kita. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat dunia akhirat kita digabul oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu pada jalan yang lurus, jalan ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kita malam ini sekaligus tawakufan sementara. Tawakufan sementara itu penutupan 1 bulan aja. Di Ramadan itu kita istirahat 1 bulan. Insya Allah kalau Allah panjangkan umur kita seberataan, insya Allah kita lanjut lagi nanti Syawal. Entah nanti Rabu di awal Syawal atau nanti yang kedua. Insya Allah karena diumumkan oleh guru lah. Nah jadi karena kita ini menghadapi bulan Ramadan, yang seharusnya kita itu membahas masalah faslun fi sunanis shalah. Kan lanjutannya itu. Nah, kita masuk ke babu shaum. Ada 2 bab setelahnya. Ialah setelah salat jamaah, setelah salat Jumat, nah habis itu ada salat babu shaum. Nah, jadi yang kita bahas malam ini adalah tentang puasa. Masalah puasa. Karena kita hendak menghadapi bulan Ramadan yang mana Allah telah mewajibkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman. Yalah, kalau kata Ustaz Ismail itu beliau mengatakan wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, baik nabi-nabi terdahulu ataupun umat-umat terdahulu. Mereka juga berpuasa. Apa dari puasa itu? La'allakum tattaqun, niscaya kalian termasuk orang yang bertakwa. Begitu. Ada juga mengartikan niscaya kalian itu mendapatkan ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas masalah puasa. Jadi, ana buka seluas-luasnya pada hari ini, malam ini. Jadi setelah kita membahas belajar, misalkan kita belajar setengah jam, boleh nanti ada kalau ada pertanyaan, boleh. Tapi seputar masalah puasa. Karena ini kewajiban kita yang akan datang. Jadi kita baca dulu kitabnya. Dan buan-buan siap-siap bertanya sesuatu yang diperlukan. Bukan hanya pertanyaan kosong tanpa amal, jangan. Babus Shaum, bab membahas masalah puasa. Dalam beberapa kitab itu ada yang mengatakan babus Shaum, ada babus Shiyam. Artinya sama, tapi secara arti batiniyahnya itu beda. Kalau saum artinya itu imsak, anil zahir, menahan daripada segala sesuatu yang zahir. Seperti halnya menahan makan, menahan minum, menahan daripada melampiaskan hawa nafsu dalam keadaan puasa, itu saum. Kalau siam itu menahan daripada masalah batiniyah. Seperti menahan yang biasanya kita kumpul-kumpul karena ada manfaat atau menggibah orang, menamimah, menyambati orang, mengadu domba orang. Nah, itu siam. Perbedaan ulama membahas masalah antara saum dan siam. Wa amma shaum, dan adapun puasa, wa huwa tsalisu min arkanil Islam. Puasa adalah yang ketiga min arkanil Islam, daripada rukun Islam. Jadi kata Nabi itu bunil Islamu ala khamsin. Islam itu ialah agama Islam itu terbangun atau terbina daripada 5 perkara. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa. Ialah ketiga puasa. Yang keempat zakat, kelima haji. Yang keempat dan kelima ini apabila sudah sampai Allah berikan harta berlebih, hanya boleh. Kalau misalkan 3 ini wajib bagi kita. Syahadat, ialah salat dan puasa. Apa itu puasa? Fahuwa imsak. Adapun puasa, shaum itu imsakun ma'ruf. Imsakun ma'ruf. Yalah, apa itu imsakun ma'ruf? Nanti dibahas. Kalau diartikan imsakun ma'ruf artinya menahan sesuatu yang sudah kita ketahui. Sesuatu yang sudah ma'ruf. Yalah, ala wajhin maksus, atas aturan-aturan atau tata cara yang dikhususkan. Nah, jadi dalam sejarah itu dikatakan gaddamal muallifu rahimahullah shaum 'ala zakah. Jadi musannif ini pengarang kitab Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, ialah beliau itu mendahulukan puasa daripada zakat. Kenapa? Karena dalam hadisnya begitu. Puasa dulu hanya zakat. Wa furidhu shiyam Ramadan min sunnah ats-tsaniyah min al-hijrah. Diwajibkan dalam sejarah itu, dalam syarah daripada penjelasan ini, sejarah itu mengatakan apa diwajibkannya berpuasa. Yalah apa? Puasa Ramadan itu fisanah tsaniyah min hijrah, pada tahun kedua daripada hijrah. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad sebelum pindah ke kota Madinah, namanya tahun kenabian. Tapi setelah Nabi Muhammad sampai ke Madinah, namanya tahun Hijriah. Nah, jadi dihitungnya bulan Hijriah yang sekarang 1446 itu dimulai dari Nabi Muhammad pindah dari Makkah ke Madinah. Nah, sudah 2 tahun Nabi Muhammad di Madinah, hanya Allah wajibkan puasa. Jadi waktu Nabi Muhammad di Mekah itu kada puasa lah. Kada ada puasa Ramadan. Adanya puasa sunnah yang dilakukan Nabi saja. Kebiasaan Nabi Muhammad sebelum ada perintah puasa, beliau juga puasa. Seperti halnya sebelum datangnya perintah sholat dari Allah yang waktu Mi'raj itu, Nabi Muhammad juga sholat sebelumnya. Nah, begitu. Qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Dalam syarah itu dikatakan Nabi Muhammad puasa menyempati 9 kali bulan Ramadan. Tis'a Ramadanat. 9 kali bulan Ramadan, berarti 9 tahun. Yalah. Kulluha tis'atun wa ishruna yawman. Dalam 9 tahun itu semuanya Nabi Muhammad sebulanan itu puasa Ramadannya cuma 29 hari saja. 29 hari illa yauman wahidan illa sanatan wahidan,
kecuali 1 tahun. Dalam 9 tahun itu ada 1 tahun kamu la syahr fiha thalathina yauman. Ada lengkap 30 hari. Jadi kalau dihitung-hitung 9 tahun Nabi Muhammad mendapati Ramadan, 29 hari bulan Ramadan yang Nabi dapati, ialah itu ada 8 tahun, 1 tahunnya pas 30. Kalau kita ini kan rancak kalau mendapati 30. Suah sudah mendapat yang 29 suah puasa. Nah, gitu. Apa hikmahnya berpuasa? Tatminun nufus man yasumu. Kalau orang puasa itu bisa menenangkan jiwa, menenangkan jiwa. Yalah, tenang jiwa. Jadi yang betul pulang apa? Kahusulil maghfirah. Husul maghfirah seperti halnya juga kalau orang puasa, kalau andai kata misalkan dalam setahunan kita banyak punya dosa, kita puasa di bulan Ramadan, insya Allah dihapus dosanya oleh Allah. Nah, banyak sekali. Dan juga waddukhul min babi rayyan. Dan juga orang yang suka puasa akan masuk surga dari pintu yang namanya pintu surga Royan. Pintu surga Royan itu dalam kitab Syed Muhammad Al-Maliki. Nama kitabnya Mala Ainun Ra'at wala Udunun Sami'at wala Khatar ala Qalbi Bashar. Nama kitabnya aja itu tuh isi daripada surga. Membahas masalah surga. Nah, dalam 8 pintu surga itu ada satu pintu namanya Babu Royan. Babu Royan itu hanya dimasuki orang yang suka puasa. Baik puasa mingguan, atau puasa bulanan, atau puasa tahunan. Puasa mingguan seperti Senin, Kemis. Senin Nabi puasa karena Nabi Muhammad menghormati hari kelahirannya. Kamis Nabi puasa karena Nabi pengen amal ibadah Nabi Muhammad dalam semingguan itu dilihat oleh Allah. Amalnya tuh naik dalam keadaan Nabi berpuasa. Bulanan, awal bulan, akhir bulan, atau pertengahan bulan seperti Ayyamul Bid. Ya, kalau misalkan kita melihat malam itu timbul bulan terang, itu sunnah kita esok puasa. Esoknya sunnah puasa. Yalah. Nah, kemudian tahunan seperti puasa Asyura. Yalah, kemudian puasa termasuk kayak esoknya akan datang nisfu Sya'ban. Sunnah puasa. Ya, esok kan Kemis. Nah, malam Jumat itu kan malam nisfu Sya'ban. Hari Jumatnya itu boleh puasa nisfu Sya'ban. Afdolnya itu dari esok puasa, Jumatnya juga puasa. Walaupun boleh juga kita tunggalkan di hari Jumat itu boleh. Yalah, tapi kalau hendak yang afdol, kalau kita mampu puasa, kada ada halangan, esok puasa lebih bagus. Nah, jadi begitu. Lanjut. Minhu diantaranya, diantara masalah bab puasa itu an-niyatu likulli yaum. Iyalah. Yang dimaksud daripada maksus ala wajhin maksus tadi an-niyatu likulli yaum. Membaca niat. Iyalah, membaca niat atau berniat likulli yaum setiap hari. Setiap hari berniat. Kapan waktunya? Wa tabyituha minal lail. Dan meletakkan niat itu minal lail di waktu malam. Daripada waktu malam. Nah, jadi setiap hari dalam madhab Imam Syafi'i yang sekarang kita pegang mayoritas orang-orang Indonesia itu banyak memegang madhab Imam Syafi'i. Itu diharuskan berniat setiap hari di waktu malam sebelum kayaknya waktu subuh. Dari kapan? Dari maghrib. Dari pas azan maghrib, Allahu Akbar, selesai azan itu boleh niat puasa sudah. Saja ku puasa besok hari, saja ku puasa Ramadan besok hari karena Allah Ta'ala. Walaupun kada dibuat fardu kada apa-apa. Ada berbeda ulama pendapat. Tapi kalau Imam Nawawi, fardu itu hukumnya sunnah diandak. Kalau misalnya imam yang lain ada yang mengatakan wajib. Tapi anak pandaki kada apa-apa juga. Saja ku puasa Ramadan besok hari wajib karena Allah Ta'ala atau fardu karena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia asalkan meletakkan niat dalam hati. Biasakan kita kalau habis tarawih, imam itu membimbing. Yalah, imam itu membimbing. Nawaitu sauma ghadin. Imam membaca, kita jangan mengumpati pakai mulut, tapi kita mengumpati pakai hati. Nawaitu imam sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu. Ada Imam Syafi'i begitu. Tapi ada pula dari madhab Imam Syafi'i tapi belajar juga daripada taklik madhab Imam Malik. Mereka mengatakan, kata Imam, supaya kalau misalkan kita nih namanya manusia bisa kada ingat.
Di awal Ramadan itu berniat sebulanan. Niat. Nah, pas malam Ramadan, esok nih jaga puasaan, habis maghrib itu berniat. Sajaku puasa bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu singkatnya. Kalau anak panjang saja ku puasa dari besok hari bulan Ramadan. Wajib karena Allah Ta'ala. Nah insya Allah. Yalah, apa khasiatnya? Apabila misalkan kita itu dalam sehari lupa berniat puasa, maka tertutupi dengan yang sebulanan tadi. Tapi tetap kita karena madhab Imam Syafi'i harus berniat. Seingat, kalau ingat harus berniat kita itu untuk niat puasa di besok hari. Ya, sampai sini paham? Alhamdulillah. Itu masalah niat. Letaknya di waktu malam. Ya. Oh, tapi ulun pernah mendengar Nabi Muhammad berniat puasa itu di siang hari. Itu puasa sunnah. Boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Oh, ada ceritanya lah, Beb. Ada. Waktu Nabi Muhammad selesai sholat subuh di masjid, ya, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad, Nabi pulang. Yalah, ke kamar, ke hujrahnya Aisyah. Ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Beliau pas sampai di situ, yalah Nabi tanya, wahai istriku, ada apa? Ada makanan apa di rumah? Ini sudah siang. Sudah siang, Nabi belum makan, belum minum. Yalah anak sarapan Nabi Muhammad, anak nyemil bahasa kita. Yalah, ada apa di rumah? Kata Sayyidah Aisyah, kata istri Nabi ini, tidak ada apa-apa kita wahai Rasulullah. Oh, berarti aku puasa ajar Nabi. Nabi loh, seorang yang dihormati, yang dicintai oleh Allah, dihormati oleh Allah, dibanggakan oleh Allah, dijamin surga oleh Allah. Di rumahnya kada bisa apa-apa. Nah, kita ada bisa makanan harus kita syukuri. Yalah, ada bisa pakaian. Nabi Muhammad punya baju dua aja. Yalah, baju untuk sholat dan baju untuk melihat umat. Itu jadi dalam rumah Nabi. Baju gamis yang Nabi pakai itu dua. Yalah. Ada putri Nabi, Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau punya baju satu tok, satu aja. Satu. Punya baju satu, itu pun sobek-sobek. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak ke rumah Sayyidah Fatimah, hendak rumah putrinya. Dia datang mengetok pintu. Assalamualaikum, wahai putriku. Wahai putriku. Dari dalam rumah ini kan langsung buka saja. Dari dalam rumah, siapa di luar? Aku ayahmu. Aku ayahmu. Ayo sudah. Sama siapa pian? Aku sama sahabat. Oh, kalau pian lawan sahabat, jangan dulu. Ulun minjem selendang pian. Sorban apa rida selendang pian. Kenapa? Karena ulun kadeda kain yang menutupi aurat ulun. Karena baju-baju ulunnya sobek, rapi-rapi. Yalah. Kemudian dianjamkan oleh Nabi Muhammad selendang Nabi. Kemudian ya Rasulullah satu lagi kain untuk menutupi kepala ulun. Karena ulun kada punya hijab. Kada punya kerudung bahasa kita. Ini Sayyidah Fatimah. Putri dari seseorang yang sangat mulia. Beliau zuhud plus wara. Yalah. Masya Allah. Nah, kembali ke kitab ini. Jadi niat setiap hari, letaknya di waktu malam. Yalah. As-shaum lughah. Puasa secara bahasa al-imsak, itu menahan. Seperti yang Anda bahas di awal tadi, ya, apa? Menahan daripada akal, wasyarab, wajima. Dalam kita puasa itu 3 yang kita tahan. Makan, minum, dan berhubungan sama suami atau sama istri. Imsakun al-mufattirat al-wajhin maksus. Menahan daripada yang membatalkan puasa. Nah, makan, minum, atau jima termasuk membatalkan puasa. Yalah. Kemudian wajustorotu li sihhati siyamil fardhi amran. Anda masih baca syarah menjelaskan daripada niat. Tabyitun niyah likulli yaum. Meletakkan niat waktu malam itu setiap hari. Wa huwa iqa'un niyah ba'da ghurubi syams, yaitu meletakkannya atau membaca niat pas setelah ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari. Yalah. Sampai kapan? Sampai qabla waqti sholatil fajar. Sebelum masuknya subuh, sholat subuh. Nah, jadi waktunya dari pas tenggelam matahari atau pas maghrib sampai subuh. Sampai subuh. Kemudian Nabi itu pernah ngomong dalam hadisnya, yalah, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin faqala hal indakum syai'? Faqulna
La. Qala fa ini idan. Shaim ini yang ana bahas tadi, masalah Nabi Muhammad berniat waktu siang ketika puasa sunnah. Nah, kemudian yang kedua at-ta'yinu lil manwi. Kasaum Ramadan au nadrin au kafarah. Kita wajib meletakkan niat itu menyebutkan puasa apa kita. Kalau misalkan puasa Ramadan, waktu malam maka sebut puasa Ramadan. Saya besok puasa Ramadan. Ulun berniat besok puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Jangan ditinggal Ramadannya. Jangan tinggal Ramadannya. Karena wajib diandaki ta'yin. Wajib diandaki ta'yin. Wala yushtaratu fi siyamil fardhi niyatul fardiyah. Dan tidak disyaratkan atau tidak diwajibkan fi siyamil fardhi pada puasa Ramadan niyatul fardiyah. Niat fardu. Jadi kada ada kada ada disyaratkan atau kada diwajibkan. Nah, kemudian lanjutnya wal imsaku 'anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima' wal istimna'i bi mubasyaratin wal istiqaati bil ikhtiyar. Lanjutannya di kitab itu wal imsaku dan menahan 'anil mufattirat daripada yang membatalkan puasa. Minat ta'am daripada makanan, macam-macam makanan. Wasyarab dan minuman, macam-macam minuman. Wal jima' dan berhubungan. Dan berhubungan. Wal istimna bi mubasyaratin. Istimna itu dan istimna itu mengeluarkan maaf lah air mani, mengeluarkan air mani bi mubasyarah dengan secara langsung. Maksudnya itu tanpa berhubungan suami istri. Langsung dan juga tidak disebabkan mimpi basah. Ini membatalkan puasa. Ya, ada orang yang keluarnya air mani disebabkan mimpi ihtilam, mimpi basah. Itu kada batal puasanya. Puasanya kada batal. Wala yadurru wusulu tuhnin ila jawfi bitasharrubi massam. Dalam kitab itu dikatakan ialah dan tidak berbahaya wusulu tuhnin, masuknya minyak ilal jawfi ke pori-pori bitasyarrubil massam. Dengan apa? Dengan tasyarrubi massam. Tasyarrubi massam itu di bawah dikatakan thaqubul badan min mahalli syu'ur. Pori-pori badan yang tempat tumbuhnya bulu-bulu. Ya, kalau misalkan minyak masuk atau apa dari pori-pori ini kada membatalkan. Kada membatalkan. Contoh misalkan pakai hand body kan masuk kan otomatis kan ke dalam pori-pori kulit kan, itu kada membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu apabila masuk ke jof rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka. Contoh misalkan kayak telinga sampai dalam masuk, ini bisa membatalkan puasa. Yalah, kemudian apa? Ngupil. Maaf lah ngupil masukkan jadi sampai masuk ke dalam. Kalau bagian luarnya saja kan apa-apa. Kalau bagian luarnya saja kan apa-apa. Tapi kalau misal masuk sampai dalam itu bisa membatalkan. Yalah, dalam mazhab Imam Syafi'i ya, catatan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi bagaimana cara membersihkan? Ya cukup begini aja. Ya, apabila kotor cukup begini saja. Jangan sampai dikorek-korek, jangan. Enggak usah gitu. Karena habis buka aja. Habis buka ayo puas-puas ben situ. Lah. Nah, jadi begitu. Itu masalah ta'am, syarab, dan jima'. Membatalkan. Nah, masalah jima' ini wa yustaratul iftari bil jima' al-ilm bit tahrim. Ya. Dan disyaratkan yang menyebabkan batalnya puasa disebabkan jima' al-ilm, dia mengetahui ilmunya bit tahrimihi dengan keharaman. Wal ikhtiyar, dan dia melakukan amad sengaja. Sengaja. Kalau misalkan inya kada tahu, disebabkan kada tahunya dia tinggal di tempat yang di tempat itu tidak ada para ulama, aman. Tapi kalau misalkan di daerah dia tinggal, itu ada gurunya, ada ulamanya, atau bisa mendatangkan ulama, maka apa? Maka berdosa tetap dan batal puasanya. Jadi yang salah siapa? Yang salah yang kada belajar. Nah, begitu. Yalah, ulun kada tahu ilmunya, padahal ada ulama di daerah dia. Nah, jadi kada ada alasan kada tahu kalau misalnya ada para ulama di tempatnya itu. Tetap berdosa dan tetap harus mengqadha puasanya. Nah, jadi begitu. Kemudian wal istimna bi mubasyarah. Nah, pembahasan masa istimna tadi
Yalah, sini anna min mufattiratis siyam. Ini termasuk daripada yang membatalkan puasa. Apa itu istimna? Mengeluarkan mani dengan sengaja. Talaba khurujul mani. Dia mempunyai keinginan untuk mengeluarkan air mani. Yalah, bighairi jima, bukan disebabkan antara berhubungan suami istri. Yalah, ma'a khurujihi bifi'il. Disertai mengeluarkannya itu dengan perbuatan yang dia sadari. Dia sadar. Yalah, dia sadar. Nah, kalau nya sadar melakukan itu maka batal puasanya dan wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Kemudian ini ada permasalahan dalam kitab ini. Wa fi khurujil mani bilamsin au qublatin. Kalau misalkan adalah keluarnya air tadi, air mani tadi disebabkan apa? Bilamsin. Bukan dengan mengeluarkan sengaja tapi dengan apa? Dengan menyentuh, misalkan dengan menyentuh istri, au qublatin atau mencium istri. Yalah, tapi keluar. Di sini para ulama ada bagiannya. Tafsilun, ada beberapa rincian. In kharaja bilamsi ma yantaqiru al-wudu bilamsihi kabasyaratiz zaujah fayabtulus siyam. Jika keluarnya air mani tadi bilamsi ma yantaqidul wudu dengan menyentuh seorang perempuan yang kalau kita sentuh tangannya bisa membatalkan wudu, kabasyaratiz zaujah seperti menyentuh tangan istri secara langsung ya, tanpa ada penghalang, fayabtulus siyam, maka batal puasanya. Itu yang pertama. Tapi in kana lamsu min ghairi ha'il. Jika itu, belum selesai, jika itu menyentuhnya tanpa ada penghalang. Tapi kalau misalkan dia menyentuhnya kana biha'il, ada penghalang. Contoh dia menyentuh istrinya, ada baju menghalangi antara kulitnya dan lawan kulit istrinya, maka apa? Maka fala yabtulus siyam, maka kada batal puasanya. Nah, begitu. Walaupun khuruju mani ba'dah, walaupun keluar air maninya setelah dia menyentuh istrinya. Kalau misalnya bersentuhan langsung dengan kulit, maka batal puasanya apabila dia keluar mani. Tapi kalau misalkan dia ada penghalang, maka kada batal. Maka kada batal. Jadi begitu. Amma khurujul mani bifikrin. Kalau misalkan dia memikirkan sesuatu, melamun, mahayal, tiba-tiba keluar air mani, batalkah kadakah? Fala yabtulus syam, maka kada batal puasa. Ini di fikih. Dalam tasawuf, dalam kitab Busyra Karim itu agak lengkap sedikit, dibahas juga tasawufnya. Yalah, dalam tasawuf itu dibahas, iya betul kada batal. Apa namanya? Kada batal puasanya, tapi batal pahala yang dia dapatkan pada hari itu. Pahala puasanya kada dapat. Pahala puasanya kada dapat. Puasanya sah, sah. Tapi apa? Dia tidak mendapatkan pahala. Ibaratnya tuh cuman hanya menggugurkan kewajiban. Cuman hanya menggugurkan kewajiban. Tapi tidak dapat pahala atau fadilah dia berpuasa. Ibaratnya tuh cuman hanya sekadar menahan lapar dan haus. Ya. Wal istiqaati bil ikhtiyar. Dan muntah dengan sengaja. Bil ikhtiyar itu dengan melakukan sesuatu sampai keluar. Ikhtiar. Ayo ikhtiar dulu jadi kita lah. Ayo coba dulu. Yalah. Istiqaah dia. Memperbuat dirinya agar supaya muntah. Memasukkan tangannya kah supaya muntah atau keluar isi perutnya. Istiqaah. Talabu khurujil qai' ma'a khurujihi bil fi'il. Dia menginginkan atau ingin mengeluarkan muntah dengan perbuatannya. Maka apa? Wayabtulus batal puasanya. Sawa'un tayaqqana adama udi syai'in min qai' ila jawfi amla. Sampai-sampai para ulama mengatakan begini. Baik dia itu memasukkan jari lah sampai ke batas yang kita memasukkan itu sampai mana misalkanlah. Keluarkah kadakah itu membatalkan puasa? Keluarkah kadakah yang dalam isi barut perbuatan itu bisa membatalkan puasa. Nah, begitu. Yalah. Oh, jadi kalau misalkan pas makan nih lah sahur, mepet waktunya sudah imsak sudah misalkan lah, hendak subuh sudah, pas makan adzan tetaguk gigi salak misalkan. Ganel. Ya apa caranya?
Yalah, kan kalau misalkan mengeluarkan kan batal puasa. Yalah, melakukan itu aja kan batal puasa. Kan mengeluarkan juga batal. Nah, itu ada batasan para ulama mengatakan. Apabila misalkan masih kelihatan dari luar itu masih kelihatan di senter-senter, masih kelihatan gigi salaknya, kemudian inya keluarkan kada batal. Kalau misalkan di senter-senter kada kelihatan sudah masuk setengah tenggorokan, inya keluarkan, itu bisa menyebabkan batal. Iyalah. Tapi baikkan keluarkan aja gini. Daripada mati, iyalah kada kau enak lagi. Nah, jadi begitu. Nah, jadi begitu. Tanbih, ada peringatan kata para ulama di sini dibahas la yabtulu shaumu man fa'alal mufattirat al mutaqaddimah nasiyan. Sering kita bahas makan, minum, yalah muntah dengan sengaja, istimna, yalah. Kalau istimna ini kita kawal lah. Muntah misalkan lah. Nah, seberatan tadi makan, minum lawan muntah. Ini nih apabila dia melakukan itu nasian dalam keadaan lupa. Makan kada ingat bahwasanya hari ini puasa, inya makan 2 piring habis. Yalah, batal lah puasanya. Kada. Lawan minum-minumnya bahkan ini ajib mantapnya syariat Islam Nabi mengajarkan kepada kita. Kita nih puasa Ramadan melihat orang makan nih, inya puasa juga, tapi inya makan siang-siang jam 1 inya yang kada ingat, kita kada boleh menagur. Kita nih, kada boleh menagur orang makan itu. Sampai kapan? Sampai tuntung lawan minum-minumnya, hanya tagur. Dan Nabi mengajarkan begitu kepada kita. Yalah, misalkan nih ulun nih, bangun guring lah. Jam 1 sudah, dari jam 9 guring, sahur kan uyuh. Bawaannya kan ngantuk tuh. Jam 9 guring, bangun jam 1, karena orang bangun guring inilah, awal-awal Ramadan, biasa makan siang, ambil ke dapur, yalah, inya sudah menyuap, misalkan Habib Novel melihat, yalah, Habib kada boleh menagur ulun makan. Yalah, jangan. Nah, kalau misalnya si dia menagur, kan apa? Pang padahal lah. Tapi kesian yang makan tadi. Nah, itu. Nah, jadi begitu. Lah? Jadi jangan ditagur. Jadi muntah sengaja. Kalau kada sengaja kada apa-apa. Minum, kada sengaja. Tapi kalau misalkan kesah-kesah kada sengaja beda. Yalah, ileh, astagfirullah. Pada tahu ya. Nah, ini yang bahaya. Kesah-kesah. Mana bodoh aja pada minum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, jadi begitu. Jadi muntah dengan sengaja. Wa min tamamis shaum. Pembahasan masalah yang membatalkan puasa secara zahir habis. Nah, sekarang wa min tamamis shaum, termasuk kesempurnaan puasa. Yalah. Kaful jawarihi amma yakrahuhullahu ta'ala. Menahan apa? Al-jawarih, anggota tubuh. Amma yakrahullah, dari perbuatan atau dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kal a'dha'i sab'ah al-ati dzikruha. Seperti 7 anggota tubuh yang nanti disebutkan. Di bawah disebutkan. 7 anggota tubuh ditahan, dijaga. Jangan melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Apa 7 anggota tubuh itu? Pertama, al-lisan, lidah. Menjaga dari apa? Menjaga daripada dusta, gibah, namimah, adu domba, menyebutkan aib orang. Iyalah. Kemudian berpandai sesuatu yang kada ada manfaat, menyambati orang. Sampai Nabi itu pernah ngomong sibabul muslim fusuk. Mencaci, mencela, menyambati orang muslim juga, saudara juga, itu termasuk daripada perbuatan fasik. Apa itu fasik? Itu dosa fasik itu adalah dosa orang melakukan dosa yang tidak takut sama Allah. Itu fasik. Dia melakukan dosa itu seakan-akan terang-terangan. Kan mencaci orang kan terang-terangan di hadapan orang. Termasuk fasik. Nah, lisan itu dijaga. Mulut kita, lidah kita dijaga. Karena lidah ini kada betulang. Jadi
lentur benar, nyaman benar menyambat tuh. Ya. Kadang gara-gara lidah orang tuh jatuh. Gara-gara muntung ini juga orang tuh naik. Ya lah. Nah, muntungan dipakai untuk zikir aja, sholawat aja, bertasbih aja. Naik derajatnya. Derajat di sisi Allah naik, derajat di sisi manusia naik. Ya lah. Kalau misalkan mulutnya tuh mencela aja, mencaci aja, menyambati aja. Turun derajat di sisi Allah lah, dan turun juga derajat di sisi manusia. Seburuk-buruknya orang kadang mau bakalan orang buruk juga. Itu nah. Bahkan lah, seburuk-buruknya orang tua kadang hendak anaknya tuh ngumpati kuitannya. Iya biar aja dah aku yang tercabur dalam kesalahan, anakku jangan. Ada sampai kayak itu. Ya sudah aku kayak ini, yang penting keturunanku kada kayak ini. Yalah, karena apa? Inya tahu ini kada bagus. Wafil hadis, dalam hadis sampai mengatakan. Oh belum selesai. Baru lisan yang pertama. Yang kedua wal udhun, telinga. Ya, wal udhun, telinga. Pertama lisan, kedua telinga. Nah, jangan mendengarkan sesuatu yang kada baik. Dengarkan kayak tadi gibahan. Dengarkan cacian. Wal ain, dan mata, jaga daripada melihat aurat, melihat maksiat. Yalah, yang kada ketujuh, yang kada diketujui oleh Allah tadi. Wal yad, yang keempat, dan tangan. Tangan dijaga. Jangan mengambil hak orang, jangan memukul orang. Tangan dijaga. Yalah. War rijil, dan kaki, betis. Jangan berjalan ke tempat maksiat. Yalah, jangan menzalimi orang. Wal baton, dan perut dijaga juga. Yalah, jangan makan yang haram. Gitu. Yalah, pokoknya macam-macam. Perut. Wal far. Oh, di sini ada katakan baton, jangan bersahur dengan makanan yang haram dan jangan berbuka dengan makanan yang haram. Bahkan ulama mengatakan jangan bersahur dan berbuka dengan makanan yang syubhat. Itu parut. Wal farju, dan kemaluan. Jaga kemaluan. Wa min tamamis shaum, dan termasuk daripada kesempurnaan puasa selanjutnya. Taharril iftar ala halal. Mencari makanan untuk berbuka puasa ala halalin, atas yang halal. Ya, kalau misalnya anak buka puasa, cari sehalal-halalnya. Lah, sehalal-halalnya. Lebih baik meminta atau minjam daripada menyuntan. Yalah. Minta. Kalau kau minta, minjam barang ulun gitu. Kalau misalnya supan kita minta, minjam. Insyaallah kalau ada rezeki ulun bayari. Wa adamul istiksar. Selanjutnya, dan jangan sampai ini pas puasa, sahur lawan buka atau waktu malam yang waktu kita boleh makan, adamul istiksar minal akal. Dan jangan sampai apa jurang tulah istiksar, memperbanyak minal akli, daripada makan. Oh, ulun bipai dari subuh sampai maghrib kada pemakanan, jadi dari maghrib sampai subuh ulun balas. Nah, makan aja seharian. Semalaman jangan. Ya, jangan. Jangan begitu. Nah, kemudian wayan bagil istikthar minas shaum, dan diharuskan memperbanyak ya, daripada berpuasa, la siyamal ayyamul fadilah, lebih-lebih pada hari-hari yang diutamakan untuk berpuasa fi syar'i, di dalam syariat. Nah, ini singkat benar pembahasan masalah puasa. Sebenarnya panjang sekali. Ini aja ada berapa halaman, tapi ana singkat benar. Wabillahi taufik. Dan dengan Allah lah yang memberikan taufik. Taufik petunjuk. Nah, itu pembahasan masalah puasa. Ada tambahan sedikit. Wabil ayyamil fadilah allati akkada syara' shaumaha. Tadi kan di akhir kan dibahas puasa dan dianjurkan untuk memperbanyaklah berpuasa pada hari-hari yang fadilah tadi. Dan di sini dikatakan puasa apa saja yang hari-hari fadilah tadi, yaumal, 2 hari, al-Isnin wal Khamis, Senin dan Kamis. Yang kedua yauma Arafata, puasa Arafah kalau misalkan kada tulak haji.
Kalau misalkan kalau tolak haji di sini biarkan kita puasa. Kalau misalkan tolak haji jangan puasa di Arafah sana. Tidak boleh. Yang tiga al-ayyam tsamaniyah al-ula min syahri Dzulhijjah. 8 hari. Ialah daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian tanggal 8, 8 hari maaf salah sambat, tanggal 8 daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat Tasu'a wa Asyura. Puasa Tasu'a dan Asyura. Yang kelima Sittun min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Disunahkan itu di awal-awal setelah hari raya. Yalah, setelah hari raya, nah esoknya 6 hari itu sunnah. Kalau hari lainnya boleh juga. Tapi yang Nabi lakukan setelah hari raya puasa lagi 6 hari. Yang keenam Ayyamul Bid. Tadi Ayyamul Bid. Nah, hari di mana malam itu timbul bulan dengan terang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Masalah seputar puasa. Hah? Ya Bapak-bapak, ada pertanyaan? Oke. Silakan ada. Mandi pas haratan puasa atau di siang Ramadan batalkah kada? Hukumnya kada batal. Hukumnya kada batal. Tapi kalau berandam. Nah, kalau misalkan mandi pakai shower atau pakai gayung ini kada batal. Kada batal. Yalah. Tapi kalau misalkan berandam berkunjung di sungai ini hukumnya itu makruh. Makruh dan bahkan bisa membatalkan apabila dia itu melakukan fusa. Fusa itu maaf lah kentut di dalam air. Itu bisa membatalkan dan puasa. Apalagi? Ya. Kalau misalkan masuk air ke dalam telinga masih kadang membatalkan. Nah, kalau misalkan kita memasukkan benda untuk mengeluarkan air itu bisa membatalkan. Kalau misalkan kita niatnya mandi bukan niat memasukkan, itu kada batal. Ya kalau misalkan kita memasukkan air, niat dasar masukkan air ke dalam telinga, itu hanya membatalkan. Paham? Nah, kalau misalkan mandi saja, kita nih dasar hendak mandi, menyegarakan awak, kada apa-apa. Kada apa-apa, ada batal. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan mandi bulan Ramadan khususnya dari nuzul, dari pas haratan matahari, waktu zuhur, waktu sudah siang, itu makruh kata para ulama. Nah, tapi kita belajar dari beberapa asatid guru itu kada apa-apa kata mereka. Kada apa mandi. Yalah. Bahkan itu tuh kalau misalkan kita mandi di waktu siang itu bisa membuat tambah semangat kita puasa. Gitu. Kemudian ada lagi. Nah, menggosok gigi. Menggosok gigi hukumnya sama bersiwak. Asalkan ingat jangan pakai odol. Hukumnya siwak. Siwak dalam konteksnya hadis itu fikul lihal dalam semua keadaan dan semua waktu itu boleh bersiwak. Illa kecuali pas waktu duhur seterusnya di bulan Ramadan. Jadi dari pagi subuh itu biar boleh bersikat gigi asalkan jangan bodol. Sikat gigi atau bersiwak boleh. Kan siwak itu kan akhirnya itu kan disunahkan untuk diludahkan. Ya kan diludahkan. Diludahkan. Nah gitu juga kita gosok gigi kan diludahkan juga. Jarang ada yang menaguk. Kalau sudah menaguk ini beda lagi kisahnya. Ini yang membatalkan. Nah, kalau misalkan dia itu gosok gigi, bersiwak lah, selama belum waktu sampainya zuhur, maka apa? Maka kada apa-apa masih. Tapi apabila sudah masuk zuhur, hukumnya makruh. Apabila ada rasa-rasa yang masuk bisa membatalkan puasa. Nah, kalau misalkan pakai odol jelas batal walaupun dari pagi, jelas batal. Kenapa? Karena pasti sampai ke tenggorokan. Kalau kita pakai odol, gosok gigi pasti sampai ke tenggorokan. Itu yang membatalkan puasa. Apalagi gosok gigi pakai sop, pakai sirup, kumur-kumurnya batal. Lah, tambahnya. Ada lagi? Masalah puasa. Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan yang pernah belum pertanyakan juga kepada guru waktu mondok. Yang pertama, apakah
kada boleh lagi mengqadha puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan di waktu Ramadan tahun lalu di bulan Sya'ban? Jawabannya boleh. Di waktu Sya'ban mengqadha. Bahkan itu waktu dianjurkan untuk mengqadha Ramadan, Sya'ban. Yalah, daripada sampai bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, apakah kalau misalkan sampai Ramadan sudah kita kada taqadha yang semalam, yalah kita jadi double, bukan double puasanya, tapi apa? Kita dianjurkan memberikan satu mood kepada satu orang. Karena kita meninggalkan satu puasa, contoh misalkanlah ulun nih. Tahun dulu ketinggalan 2 puasa. Sampai Sa'ban belum ulun bayari, sampai datangnya Ramadan, ini kada boleh kita niatkan jadi 2 puasa jadikan satu, kada boleh. Jadi apa? Kewajiban ulun ialah itu selama Ramadan memberikan makanan atau memberikan satu mud kepada orang fakir miskin, memberikan makanan. Memberikan bahasa kita memberikan sumbangan makanan. Yalah. Berapa kali kita puasa? Itu juga kita memberikan. Contoh 2 kali, maka 2 hari kepada 2 orang. Nah, setelah selesai Ramadan, hanya kita qadha puasa yang semalam. Kada boleh mengqadha puasa Ramadan setelah di waktu Ramadan. Waktu Ramadan kada boleh. Ana ulang. Mungkin agak pelat sedikit. Ana ulang lah. Ana nih ketinggalan Ramadan lalu 2 kali puasa. Gara-gara garing misalkan. Sampai Sya'ban belum ulun bayari, sampai datangnya bulan Ramadan, kan kada boleh lagi bayar puasa. Itu kan kewajiban kita puasa di bulan itu. Yalah. Jadi apa keharusan ulun untuk bertanggung jawab daripada puasa yang semalam ketinggalan 2 kali itu? Maka apa? Waktu bulan Ramadan kita ada fulus, ada duit, berikan kepada orang fakir miskin nasi. Makanan satu mut itu tuh bahasa kita tuh ya seginggam kayak inilah nasi baras. Makanan pokok. Kalau karena mungkin juga kan kita beri orang situ ya berlebih lah sedikit. Kalau Abu Habib Ahmad itu beliau itu kan udzur. Dalam saat ini kan udzur puasa. Nah, jadi beliau itu caranya memberikan orang itu nasi 1 liter diandaki minyak, pasti orang menerima. Itu. Bervariasi gaji orang ini ya lah. Memberikan orang tuh supaya orang menerima. Kalau misalnya kita memberi sesuai dengan ajaran Nabi dulu, kan ada yang mau menerima. Nah, baras kesenikan aku bayar puasa. Kadang orang menerima. Caranya kayak apa? Nasi, baras, 1 liter, ada minyak. Misalnya 1 liter juga, balik ke dura. Jadi insya Allah orang menerima. Caranya begitu. Jadi cara menggantinya itu dengan memberikan 1 orang fakir miskin. Apabila ketinggalan 1. Kalau 2, maka berikan 2 orang miskin. Urutkan harinya. Kalau 2 hari, maka 1 hari 1 orang, esoknya 1 orang lagi. Setelah selesai Ramadan, hanya kita qadha. Tanggung jawab kita. Paham? Ada lagi? Pak Rosadi? Yang lain? Bon. Boleh orang yang sama. Boleh orang yang sama. Boleh orang yang sama. Anak beda kada apa-apa juga. Ya, yang sama kada apa-apa juga. Pokoknya kalau statusnya dia itu kurang mampu lah. Kan kadang kita kalau nyebut orang miskin itu kan kurang adab ya, kurang mampu lah. Ada lagi? Masalah seputar puasa. Oh, like 6. Nah, ada apa-apa. Ada apa-apa. Aman aja. Ya, soalnya ini kewajiban puasa, kewajiban. Yang perlu diqadha. Pokoknya ada selang waktu kosong, kewajiban itu diqadha. Ada waktu kosong qadha. Nah, begitu. Dan bahkan kita boleh memasukkan qadha puasa kita di puasa-puasa sunnah. Contoh misalkan lah, ulun puasa semalam itu ada 2 waktu ketinggalan, puasa 2 hari kada puasa. Nah, ulun anak puasa tapi kada ada waktu pas haratan liburan, misalkan lah pas puasa 10 Muharram. Nah, itu kan orang banyak puasa tuh. 10 Muharram. Oh, ulun mau qadha puasa di situ. Pahalanya bahkan dapat double. Yalah,
dapat pahala qadha lawan dapat pahala tadi 10 Muharram. Nah, bulan yang keduanya bulan puasa Asyura. Nah, boleh. Nah, jadi boleh begitu. Mencari waktu kosong misalkan. Kalau misalkan qadha itu kewajiban kita. Ya betul. Malam nisfu Sya'ban malam diangkatnya amal. Nah, esok nih. Malam Jumat lah, pas malam Jumat pula. Malam diangkatnya amal. Ya, kita tuh disunahkan untuk kumpul-kumpul baca doa sama-sama. Baca doa sama-sama. Bimbayan, bermaaf-maafan. Yalah, bermaaf, maafan. Minta maaf. Kita tuh sebagai umat muslim itu jangan sampai terpecah belah. Kita tuh umat muslim harus bersatu. Harus bersatu. Kalau ada satu misalkanlah pina sangkal hati atau apa, jangan dibiarkan iblis itu mendapatkan kesempatan dalam hati kita untuk memuari orang. Yalah, jangan sampai. Kalau misalnya kita muaran orang langsung pandarakan, aku udah ketujuan sikap ikam yang kayak ini, kaulah pian berubah, langsung pandarakan. Langsung aja. Yalah. Jangan sampai ada permusuhan antara muslim ini dan yang itu, jangan. Tidak boleh. Ya, kalau misalkan kita tuh kada suka, pandarakan ulung kada senang dengan adab kita, dengan adab kita. Gitu. Jadi tidak ada cekcok-cekcok antara satu dengan yang lain. Yalah. Kata Nabi itu silu arham. Yalah, silman kotoak. Sambunglah sesuatu yang terputus. Yalah. Sambunglah sesuatu yang terputus. Ada lagi? Masa seputar puasa? Nah, tinggalkan jumlah. Satu, ada dua para ulama memberikan masalah usulan pendapat masalah ini. Yang satu, yang pertama, kita kira-kirakan. Kita kira-kirakan kira-kira tahun apa saja waktu masa-masa nakal. Misalkan masa 2 tahun, 3 tahun. Nah, berarti kalau misalkan 2 tahun, masa-masa itu misalkan lah sebulanan mungkin kita tuh kada puasa, maka berarti 60 hari. Kalau misalkan banyak benar, ialah darinya balik umur 15 tahun sampai umur 40 tahun. Hanya sadar misalkan. Tadi ingat lagi jumlah puasa yang inya tinggalkan. Maka bagaimana? Maka dia tuh puasa semampunya. Dengan dia merasa nadem dalam hatinya. Ya Allah, ulun menyesal benar dulu tuh berbuat kayak ini kayak itu. Lah, tapi ulun ini pulang kada mampu ya Allah puasa ini. Kada mampu puasa setiap hari. Iyalah kada mampu. Jadi kita semampunya. Hari ini puasa, esok istirahat. Masa sehat puasa, istirahat. Masa istirahat. Dan apakah boleh kita membayar puasa dengan memberikan satu mood atau memberikan makan kepada orang fakir miskin? Nah, sebenarnya ada para ulama yang mengatakan boleh, tapi kedusagin kita pakai itu. Kita pakai yang semampunya kita puasa. Tapi apabila kita kuasa hati untuk memberikan orang, maka kan apa-apa. Kalau misalnya ada kita punya rezeki berlebih, berikan. Kita nggak ada tahu umur kayak apa lah. Ada satu umat muslim, dia ini seberataan maksiat dilakukannya. Zina, iya. Mabuk, iya. Membunuh, iya. Belum lagi meninggalkan yang Allah wajibkan, ditinggalkannya. Sholat tinggalkan, puasa ditinggalkan. Iyalah, sampai jumlahnya inya membunuh orang tuh 99. Membunuh orang nih 99 sudah. Datang kepada satu guru, ulun nih anak taubat, guru. Ulun nih anak taubat karena ulun nih macal benar sudah. Nah, kalau seberataan maksiat ulun cobai sudah. Apa aja gurunya? Ulun membunuh bisa, berzinah bisa, mabuk tiap hari. Pokoknya lengkap sudah. Kadada dalam absen maksiat ulun tinggalkan, ulun lakukan berataan. Iyalah. Oh, jadi gurunya, kadang kawe kamu termasuk neraka sudah. Jadi gurunya. Akhirnya itu apa?
Karena 99 nih sudah membunuh, digandapakannya, dibunuhnya juga guru ini. Pas 100, akhirnya tuh datang kepada satu ulama. Tuh ulama bulanglah, datang. Guru, kisah kayak tadi juga, ulun maksiat, anak tobat ulun dari maksiat ulun. Ulun membunuh 100 orang. Tapi guru ini agak takutan sedikit. Guru ini takutan. Yalah, kemudian jar gurunya, kayak ini aja sudah. Ente, kamu ini jangan tinggal di sini. Karena lingkungan di sini kurang bagus untuk kamu. Kamu pindah. Pindah aja. Di sebelah sana ada orang-orang ahli ilmu. Orang-orang ahli ilmu. Kamu di sana saja, duduk di sana saja. Niat hendak berubah daripada masa lalunya yang kelam. Masa lalunya yang kelam. Oh gitulah guru. Inggih. Jadi guru ini antara dua saja ulama inilah. Antara ini takutan dibunuh juga. Iyalah. Nah. Jadi apa? Jadi menyuruh orang tuh jalan. Hijrah ke sebelah kampung sebelah. Setengah jalan meninggal nih orang. Mengkodok ada sawat. Tapi niat dasar hendak mengkodok tadi. Sholat anak dikodoknya. Maksiat anak ditobatinya. Yalah. Meninggal dia tengah jalan. Jadi turun dua malaikat. Yalah, malaikat yang hendak mengazab, malaikat yang hendak membawanya, mengampuninya nih. Itu perintahkan oleh Allah. Jadi malaikat ini jatahku sudah. Aku hendak siksa nih orang. Kadang ini dia taubat sudah. Akhirnya tuh malaikat ini minta sama Allah. Bagaimana nih ya Allah? Oh udah. Dalam kitab itu dalam Tadkirun Rasul dikatakan apa? Kata Allah ukur. Bumi ini ukur kata Allah. Ukur. Lebih parak mana dia? Dari tempat maksiat yang ingin lakukan itu atau tempat yang ahli taat, tempatnya hendak bertobat. Yukur subhanallah selangkah lebih dekat daripada ahli taat, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang ahli ibadah. Akhirnya itu apa? Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga karena dia punya nadem dalam hatinya, punya azam, punya keinginan kuat untuk bertobat. Maka diampuni dosanya oleh Allah. Pokoknya intinya dasar bujur inya tuh menyesal bujur, bukan kisah-kisah menyesal, tapi dasar bujur menyesal dan punya niat untuk memperbaiki daripada perbuatannya. Nah, itu akan diampuni oleh Allah. Allah tuh Maha Pengampun. Tapi jangan mentang-mentang Allah pengampun, Allah tuh kadang muntaqim. Yalah bujur Allah tuh Maha Pengampun, tapi Allah tuh muntaqim. Juga membalas dendam kalau misalkan dia melanggar perintah Allah. Yalah, ada lagi? Nah, jadi begitu masalah puasa. Jadi ingat niatnya itu dari awal maghrib sampai sebelum subuh. Kemudian baca niatnya itu yang penting ada ta'yinnya tadi. Sajaku puasa besok hari bulan Ramadan. Nah, besok hari bulan Ramadan wajibnya atau kada wajibnya kada masalah, hendak buati boleh, bagus benar bahkan meyakinkan hati kita hendak kada buati kada apa-apa. Karena Allah taala gawi yalah, jadi setiap malam gawi. Kalau bisa nanti di sini setiap habis tarawih kah atau habis sholat maghrib kah, maka bimbing makmum jamaah berataan untuk niat puasa besok hari. Besok harinya. Ada lagi? Oh, apabila ulun ini melihat sesuatu, melihat tiang, tiba-tiba keluar air mani, batal lah. Ada. Misalkanlah melihat tiang, mahayal, keluar air mani, batal lah. Kada batal. Yalah. Banyak permasalahan masalah puasa ini banyak sebenarnya. Yalah. Banyak sekali. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita tutup. Jadi kita tawakuf. Tawakuf itu istirahat. Lah. Jadi begitu. Pakai ketembat. Telinga bersih telinga, batal lah. Batal. Batal. Walaupun ada ulama lain mengatakan kada. Tapi kita madzhab Imam Syafi'i batal. Ungalihnya Imam Syafi'i lah. Madzhab Syafi'i ini paling nyaman. Sudah paling bersih. Yang lain bersih juga. Ini lebih bersih gitu. Nah. Yang lain nyaman. Ini lebih nyaman. Yalah, lebih. Madzhab Imam Malik itu kalau misalkan wudu, kepalanya harus basah sebagian. Harus basah lawan rambut dari tumbuh rambut sampai ke ujung. Yang kesian yang rambutnya panjang. Lah, sampai ke ujung tuh Pak membasahi.
Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i ada sebagian walaupun sedikit saja aman sudah kita. Mudah Imam Syafi'i lah. Syafi'i paling top sudah Masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Maksudnya? Anda bukakan. Jima. Paham jima lah. Al-ma'na anna min mufattiratis siyam al-jima. Termasuk yang membatalkan puasa adalah jima. Wa yusratul iftar bijam al-ilmu bitahrim. Yalah. Pertama yang bisa menyebabkan orang itu mengqadha dan bayar kafarat ialah disebabkan jima apabila dia itu mengetahui hukum haramnya berjima waktu siang Ramadan. Kan kita tahu nih, oh haram, kada boleh. Tahu sudah kita. Yang kedua, wal ikhtiyar wal amad. Dia melakukannya dengan sengaja. Nah, pertanyaan guru tadi, kalau sengaja bagaimana? Wa yajibu alaman afsada sawma yaumin min Ramadan bil jima' wa qad athima bihi li ajli saum al kaffaratul udhma wa ta'zir wal qada' li yaumil ladzi afsadahu wal imsaku 'anil mufattirati ila ghurub. Dan wajib atas orang yang merusak puasanya di hari itu daripada bulan Ramadan, puasanya bulan Ramadan. Lah, dengan apa dia merusak puasa? Bil jima', dengan jima' di siang hari. Dia tahu ini haram tapi dilakukannya. Karena mungkin lah, akan tahan lagi dah. Yalah, tenaganya tenaga kuda 1.700 selnya itu hidup. Kalau pas haratan siangnya tuh entah tahu kenapa kada tahan melihat istrinya kayak bidadari. Nah, tahan lagi, dia tahu ini haram, waqat athima, dan dia tahu ini berdosa li ajli shaum, disebabkan karenanya berpuasa. Apa harus yang ia lakukan? Yang pertama tadi pertama kafaratul uzma. Dia wajib membayar kafarah al-uzma. Kita garis bawah dulu, kita simpan. Kafarah wa ta'zir, diberikan peringatan tegas kepada dia. Yalah bahasa kita itu dimamai bujur. Yang ketiga, al-qadha lil yaumil ladzi afsadah. Wajib mengqadha kepada hari puasa yang dia rusak. Kapan? Di luar Ramadan. Wajib bayar kafarah, dikasih peringatan dan wajib mengqadha. Yalah. Kemudian wal imsak anil mufattir ila ghurub, dan tetap menahan puasa, kada boleh makan. Setelah jima, berarti batal puasa kau sudah, kada boleh tetap. Apabila dia makan, maka double nanti. Hukumannya. Jadi tetap habisnya jima, kada boleh minum. Harus uyuh-uyuhnya lah. Haus lah. Nah, tetap kada boleh, harus menahan makan dan menahan minum sampai ilal ghurub, sampai tenggelamnya matahari. Nah, hanya kita bahas kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Denda atau bayar denda, bayar denda yang besar disebabkan melakukan hubungan suami istri. Ini yang halal lah, bukan yang haram. Yang halal aja kada, Bu. Apalagi yang pertama, kafaratul uzma, itqu raqabatin muslimatin salimatin anil uyubil lati tukhillu bil amal. Pembayaran pertama, apabila ada masa perbudakan, maka dia wajib itqu raqabah, memerdekakan budak perempuan muslimatin yang Islam, salimatin yang selamat, anil uyub, daripada penyakit atau kecacatan, allati tukhillu bil amal, yang menghalanginya untuk bekerja. Kalau misalkan masa zaman Nabi itu harus mencari budak perempuan yang perfect. Maksud perfect itu sehat, cantik, muslimah, yalah, kuat pula, bisa begawi ini macam itu, macam-macam. Itu yang pertama bayarnya. Mahal ini kalau zaman mahal. Yalah, zaman sekarang ada lagi sudah. Karena kada lagi, faman lam yajid, maka jika tidak menemukan budak, fayajibu, maka wajib alaihi, atasnya membayar tadi, an yasuma syahraini mutatabi'ain, membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, dalam pikirannya ulun sebulan jangan tahan. Apalagi 2 bulan berturut-turut, kada boleh mengkodoknya bahalat hari, harus berturut-turut.
Disebabkan melakukan jima tadi. Iyalah. Paman lam yastati. Oh, ulun nih suah tegawi bibai. Ada kawa misalkan lah puasa 2 bulan berturut-turut. Paman lam yastati. Maka jika dia tidak mampu, ada kawa puasa 2 bulan berturut-turut, fayajibu alaihi it'amu sittina miskin. Maka wajib atasnya dalam 1 hari tadi yang ingin lakukan kesalahan, merusak 1 hari puasa, maka kewajibannya it'amu sittin miskinan. Memberikan makanan 60 orang miskin. Memberikan makanan untuk 60 orang miskin dalam 1 hari itu. Kalau permasalahan kodok tadi kan, 2 hari ingin melakukan kodok, maka 1 hari 1 orang, esoknya 1 orang lagi. Kalau ini kada 1 hari 60 orang miskin. Yalah. Berapa dikasih? Tamlik kullu wahidin minhunna muddatu am. Yalah. Setiap satu dari mereka yang 60 diberikan 1 mud makanan. Untuk apa? Yujzi'u fil fitrah. Yujzi'u fil fitrah. Yang bisa membuat dirinya kenyang ketika berbuka puasa. Kita memberikan makanan kepada orang, sekira kita tuh makan itu buka apa? Kenyang perut kita, itu dianggap memberikan 1 mud kepada 1 orang tadi. Semestinya paham? Nah, jadi kalau misalkan melakukan 1 kali dalam Ramadan, melakukan jima di siang hari tadi, maka yang pertama memerdekakan budak perempuan yang selamat daripada kecacatan yang menghalanginya untuk beramal. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin, setiap satu dari mereka 1 mud. Satu mud. 1 harinya. Apabila 2 hari, berarti 120. Sehari 60, esoknya 60 lagi. Belum tiap hari gitu ya. Ramadan tuh sebulanan. Tapi dengan catatan kalau misalkan inya tuh mengetahui tadilah ini haram, maka tadi masuk kafarah. Tapi kalau misalkan ulun kada tahu ini haram, kada tahu. Ulun kira ini membatalkan puasa saja, kada ada ini. Nah, ini aman, cuman wajib mengqadha. Mesti paham? Cuman wajib mengqadha. Ada lagi? Ya, ada lagi? Ulun sedikit lagi nah. Minta maaf, minta maaf. Wa tajibul kafarah, ada sekalinya lagi dikit nah. Wa tajibul kafarah 'alal wati wala 'alal mautu'ah. Jadi yang wajib membayar kafarah itu yang lakiannya kah, biniannya kah? Atau dua-duanya kah? Nah, yang wajib itu watajibu dan wajib bayar kafarah tadi yang budak puasa 2 bulan atau memberikan 60 orang miskin itu 'alal wati, lakiannya saja. Yalah, wala 'alal mautu'ah, kada gasan biniannya. Paham di sini? Nah, suaminya saja yang wajib, perempuannya kada. Walaupun biniannya menagih. Saya paham? Alhamdulillah. Apa tadi? Pas imsak kah, pas subuh kah? Oh, nah, masih. Dalam kita sebenarnya lah imsak itu hanya tahun berapa? Mungkin 90 80-an adanya lah. Ustadz itu cerita begitu. Waktu Ustadz itu taklim di Mesir, di mana? Lupa nah. Taklim di Mesir itu beliau ngambil S2 di sana. Kata Ustadz, kami itu waktu belajar di sana tidak ada pembahasan masalah imsak. Imsak itu adanya di Indonesia aja, bahkan sama di Malaysia. Di luar negeri itu ada imsak. Pokoknya dari maghrib itu sampai ke subuh itu ada imsak. 10 menit lagi, kada lagi. 10 menit lagi habis waktu sahur, kada lagi. Di sana tuh kada aja Ustaz cerita. Jadi imsak tuh hanya di sini, lawan ada di Malaysia dan itu pun baru tahun 90-an saja. Dulu tuh kada ada. Nah, apabila misalkan kita itu makan di waktu imsak itu masih aman. Kada apa-apa. Tapi kalau misalkan azan subuh sudah Allahu Akbar, stop. Stop sudah. Enak minum, jangan ditarusakan, nanggung ya. Belum nonton lagi adzan berarti belum subuh. Nah, adzan itu sudah masuknya subuh. Yalah.
Adzan ini jadi orang memulai adzan karena melihat fajar shadiq. Kalau sekarang melihat jamnya pas sudah. Nah, batasan sahur itu sampai fajar shadiq, bukan pas adzan. Kalau azannya lambat, hadang dulu azan, jangan dulu. Belum makan dulu, Jar. Ada kawa. Lah, jangan kayak itu, jangan dipermainkan. Macam-macam aja orang-orang nih. Yalah, mencari celah dalam celah yalah, supaya nyaman. Ada lagi? Alhamdulillah. Aman jalan sampai jam sini enggak apa-apa kah? Aman jalan. Lagi kalau ada kita tutup. Hmm? Nah, ini pembahasan masalah puasa. Masalah masalah puasa. Nah, buka puasa. Hmm. Yang terdahulu. Iya, yang diikuti yang terdahulu. Jadi kalau misalnya berbuka puasa, oh di sini azan, oh langgar sini belum, umpati itu. Ya, kenapa? Kalau buka puasa itu disunahkan untuk mempercepat. Ah, itu yang terdahulu. Bagus pertanyaannya. Sunnah. Adzan. Allahu Akbar. Allah. So, bismillahirrahmanirrahim. Malaka sumtu wa bika amantu wa la rizqa aftautu bi rahmatika arhamar rahimin. Bahkan dianjurkan baca bismillah aja. Doa Allah malaka sumtu itu kena. Tuntung sudah menaguk hanya baca itu. Bismillahirrahmanirrahim makan. Minum. Itu hanya Allahumma laka sumtu wa bika. Saking dianjurkannya untuk cepat dalam berbuka puasa. Gitu. Tapi kadang kita kalau dilajari oleh orang tua hari lah, ayo baca doa dulu. Allahumma laka sumtu. Apa? Astaghfirullahaladzim. Apa? Bujur hai. Bujur hai. Bujur hai. Laka sumtu lah. Ingat nama itu sama Godin tadi. Innalillah. Ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Kenapa jadi para ulama mengatakan kita makan dulu bismillah lah, habis bismillah korma dulu itu hanya air putih. Kalau ada susu, susu. Kalau misalnya korma kadada, adanya susu, minum susu. Kalau korma kadada, susu kadada, air putih saja. Kalau misalkan korma kadada, susu kadada, air putih kadada, cari yang manis-manis. Kalau misalkan kadada berdataan, yang ada aja yang ada. Alam wujud atau alam wujud yang ada saja. Nah, ini Masya Allah pertanyaannya. Kalau Muhammadiyah itu cepat daripada kita. Pokoknya waktu maghrib itu tuh kadada masalah Muhammadiyah kah ahli sunnah kadada sama berataan. Sama. Oh ini waktu maghrib sama. Ya, yang beda jauh tuh pas sholat Jumat aja biasanya. Nah kalau Muhammadiyah lebih cepatnya jauh. Berdahulu benar. Kalau ngelaksanain sholat Jumat. Tapi kalau misalkan kayak maghrib atau sahur itu ya kurang lebih paling beberapa detik. Beberapa detik ya sama saja. Ya, intinya maghrib itu guru syams, tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari. Nah, lagi. Man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dan sedangkan dia berpuasa, fa akala aw syariba, sedang makan dan sedang minum, berarti kayak apa? Batalkan aja lah puasanya lah. Nyatnya tengah-tengah makan atau tengah-tengah minum lah. Aguk sudah, aduh puasa. Batalkan kah? Apa tarusakan? Fal yatim ma saumuhu, maka sempurnakanlah puasanya. Sempurnakan, tetap lanjutkan puasa. Pian masih dianggap puasa. Kenapa? Karena nasi atau nisian. Lupa. Ini baiknya Allah lah. Kasih sayangnya Allah lawan kita lah. Kadang Allah tuh tahu kita tuh lapar, mana parut. Allah lupakan makan kita. Tungtung makan, minum, kanyang, bersandar. Melihat tanggal Ramadan. Puasaan hari ini. Kanyang sudah. Itu rezeki dari Allah. Ya sampai tadi orang melihat
orang makan ketika siang Ramadan, siang puasa, jangan ditagur. Jangan ditagur. Paham? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya alhamdulillah. Paham? Ya. Niatnya malam. Oh, yang sebulan tadi nggih. Kalau kelanggar lupa berniat. Tapi sudah di awal Ramadan berniat yang sebulanan. Kemudian pas bangun pas siang lah. Kayak apa puasanya? Apakah berbatal atau misalkan lanjutkan? Harus diniatkan lagi. Kalau Ramadan khusus malam. Siang ada pakai lagi dah. Kalau kita sudah sebulan itu sudah itu jadi pakai. Nah, apakah lanjut akan pulang misalkan puasanya atau kada? Tetap lanjutkan. Tapi ulun lapar, tanggungan seorang. Siapa suruh kada sahur? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan di kita di sini, Allah bahagiakan juga kita di surga. Habislah. Ada lagi lah. Nah. Sembahyang kada lah. Puasa harat. Kau udah beda jauh luan Bani Israel tuh. Ada beda jauh. Orangnya puasa. Ini kayaknya ini hebatnya. Apa namanya? Dalam rukun Islam ya lah. Nah, kita yang beragama Islam lawan agama-agama yang lain tuh yang mereka yakini. Padahal yang kita yakini itu kan agama cuma satu. Yang benar hanya agama Islam. Yakini. Mereka meyakini agama ini, agama. Nah, dalam ajaran mereka pun ada puasa. Ajaran mereka nih. Yalah, ajaran mereka ada puasa. Dari orang kafir Kristen ada. Orang Kristen. Orang Yahudi ada. Yalah, dari Buddha ada puasa. Daripada adat mereka. Nah, jadi yang membedakan kita dengan mereka di sholat. Yalah. Farku bainana wa bainal musyrikin as-sholat. Perbedaan kita dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah, atau meyakini mereka yang benar, kita yang salah. Yalah. Cara membedakannya di mana? Di sholatnya. Kenapa? Karena mereka kada sholat, kita sholat. Tapi mereka puasa. Yalah, mereka puasa juga puasa. Mereka zakat, mereka juga zakat. Yalah, mereka juga zakat membantu masyarakat mereka. Ada mereka. Jadi kalau misalkan ada orang yang puasa kada sembahyang, puasanya sah lah. Ada orang nih berpuasa, niat di waktu malam, melakukan semua tata cara puasa, tapi kada sembahyang, puasanya sah lah. Puasanya sah dalam hukum fikih, sah, tapi tidak dapat pahala. Begitu. Gugur kewajiban puasa, tapi berdosa meninggalkan begitu. Man ta'ammada, man taraka salah muta'ammidan. Nabi pernah ngomong pas khutbah, beliau khutbah Jumat, adalah tegas Nabi. Bahkan sahabat Abu Hurairah tuh melihat Nabi itu agak melotot sedikit. Man taraka salah muta'ammidan faqad kafara dhihar. Ya Allah. Ajar Nabi Muhammad. Man taraka salah, barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, sengaja. Catatannya sengaja. Sengaja faqad kafara dhihar, maka kafir secara nyata. Yalah, kadang mestinya tuh murtad dulu. Kadang mestinya pindah agama dulu dikatakan kafir. Tidak sholat, sengaja sembahyang juga dicap kafir. Harus syahadat ulah. Di sini paham? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah, pandangan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di sini. Allah kumpulkan juga kita dengan Nabi Muhammad di surganya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab semalam, Allah berkahi kita juga di bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, taat kepada Allah.
taat kepada Rasulullah, mengikuti syariatnya Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadiniyah. Wa kullu niyatin salihah ala man wa salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بك بمنا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf kalau ulun ada salah, khilaf, minta maaf karena ulun ini juga banyak kurangnya lah. Banyak mana kurangnya. Jadi kalau ada salah atau apa, kalau ada yang